हाँ जी स्टार्ट करते हैं आप अपना अज का पंजाब की जोग्राफी का नैक्सट चैप्टर आ वाइल्ड लाइफ इन पंजाब पंजाब च जंगली जीव। ठीक है इंपॉर्टेंट आ पंजाब की जोग्राफी जी है ना ये जिन्ने भी 7 तो 8 लैक्चर आ छोटे छोटे लैक्चर आ बट पंजाब के कॉन्टैक्सट च इंपॉर्टेंट बहुत ने। ठीक है सो सानू ना ये बड़े वधिया तरीके नाल एक्सप्लोर करने पैणगे। सो स्टार्ट करते हैं अपना अज का टॉपिक आ वाइल्ड लाइफ इन पंजाब पंजाब जंगली जीव के दे कॉन्टैक्सट च असीं की पढ़ना है। देखो एक गल बड़ी क्लीयर आ एक कानून जिहड़ा जंगली जीवां नूं सब तो वध सुरक्षा प्रोवाइड कराउंदा है वो हैगा है वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट 1972। मैं उदों भी दसिया सी ते पॉलिटी पढ़ाते हुए भी किया है कि ये कानून जो बनया सी ना वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट ठीक है जंगली जीव सुरक्षा अधीनियम 1972 जो बनया सी तो इस दे बनन दा मेन मकसद सी कि भारत च ना वाइल्ड लाइफ उन्हां समयां च सूबियां दा विशा हुंदा सी स्टेट सबजैक्ट सी बीइंग अ स्टेट सबजैक्ट इनू फिर भी सारियां स्टेटां ने पार्लीमेंट नूं कहा तो फिर जाके पार्लीमेंट चों कानून पास होया। अदरवाइज स्टेट सबजैक्ट ते केंद्र दी पार्लीमेंट कदे लॉ बना नहीं सकती। सो इस बड़े वधिया तरीके नाल लॉ बनया। उस तो बाद तो 1976 च एमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की करती है आपातकाल ला के एमरजेंसी ला के वाइल्ड लाइफ ते फॉरेस्ट जिहड़ा सबजैक्ट सीगा इनू कॉन्करेंट लिस्ट च समवर्ती सूची च पा दिंदी है ਤਾਂ जो उस तो बाद वाइल्ड लाइफ ते फॉरेस्ट वर्गे सेंसिटिव विषयां ते सारा कंट्रोल सूबियां दे हत्थ च स्टेट्स दे हत्थ च ना रह जे। सो 1972 च इस तरीके नाल ऐड होया। ਇਹਦੇ ਚ वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत जगह ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾयद जंगली जानवरों ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ नहीं जंगली जानवर प्लस जंगली पौधे सब कुछ एक हिसाब नाल जे मैं कहां ਤਾਂ जंगल ਦੀ बायोडाइवर्सिटी जंगल की जैविक विभिन्नता ਨੂੰ बचाउण ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ गई सी। ਇੱਥੇ इस एक्ट के तहत भारत ਦੇ ਵਿੱਚ सुरक्षा स्थल प्रोटैक्शन कंजरवेशन एरियाज़ का निर्माण किया गया कि जिथे कानून के तहत कार्रवाई की जा सके जे कोई बंदा उत्थे कोई इलीगल क्रिमिनल एक्टिविटी करता पाया गया। असी अक्सर जंगली जीव सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज राष्ट्रीय पार्कस नैशनल पार्कस की गल करते हैं। भारत दे विच वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट ही आ जिहड़ा इहो जे संस्थानां नूं बनाउण दी इजाजत दिंदा है। जे तुसी वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट नूं समझो ना तो वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट बड़ा शानदार एक्ट आ बड़ा वधिया कानून आ जिहड़ा भारत दीयां सारियां स्टेट्स मतलब भारत दे सारे जोग्राफिकल एरिए दे अंदर इंडिया के सारे भूगोलिक खेत्र के अंतर्गत ये कोशिश करता है कि इत्थे हर प्रकार के जीव जंतु स्पैशली जंगली ते पौधे बचाए जा सकन उन्हां नूं सुरक्षा दिता जा सके। इकल्ली सुरक्षा नहीं उन्हां दे वधन फुੱਲਣ च भी मदद की जाए। असी अक्सर दो शब्दों च कन्फ्यूज़ हो जाते हैं प्रोटैक्शन ते कंजरवेशन। प्रोटैक्शन बेसिकली आ किसी चीज़ नूं सुरक्षा मुहैया करा देना तो कंजरवेशन का मतलब आ किसी चीज़ नूं सुरक्षा मुहैया करा के उन्होंने वधन फुੱਲਣ च भी मौका देना। सो प्रोटैक्शन ते कंजरवेशन की जगह ते इत्थे एक्ट दे विच बेशक प्रोटैक्शन आ पर यह अधिनियम ये एक्ट गल कंजरवेशन की करता है। ये तहत नैशनल पार्क भारत के वो जंगल जिन्होंने इस टाइम जिथे बहुत ज़्यादा प्रकार के पेड़ पौधे ते जीव ने वैरायटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी उत्थे हैगी आ उन्होंने बचाउण वास्ते नैशनल पार्क तो जे उन्हों का दायरा छोटा है तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जंगली जीव सेंचुरियां बनाउण दा कॉन्सैप्ट लिआंदा गया। इस एक्ट दे विच ना किते कुछ खला रह गया सी खालीपन रह गया सी उस खालीपन नूं बाद च इस एक्ट नूं अमेंड करके 2001 च भरिया गया। 2001 च की किया गया दो होर प्रकार के कंजरवेशन दे कॉन्सैप्ट सुरक्षा के कॉन्सैप्ट लिआंदे गए। वो की सी कम्युनिटी रिजर्व जिन्हां नूं असीं पंजाबी च कहने आ समूहिक रखां ते एक कंजरवेशन स्थल रिजर्वस जिन्होंने आप कह दें रक्षक स्थल मतलब कंजरवेशन रिजर्व तो कम्युनिटी रिजर्व नैशनल पार्क जां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वर्गे कोई बहुत वड्डे जंगल नहीं हुंदे। कम्युनिटी रिजर्व पिंड की शामलाट जां पिंड की सांझी जमीन ते जे कोई जंगल उग्या है तो वह सरकार उस पिंड तो लै नहीं सकती
पर सरकार ये भी चाहती है कि पिंड वाले हुण जे जंगल उग ही गया तो वढ ना लैण। सो पिंड वालियां नूं ही उहदी जिम्मेवारी दे दित्ती जाती है एज ए कम्यूनिटी रिजर्व, समूहिक रखां दे तौर ते। जे कोई इहो जिहा जंगल आ जिहड़ा किसी भी तरीके नाल नैशनल पार्क जां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी च नहीं आ रहा, तुसीं कहोगे एवें किवें पॉसीबल आ जी, क्यों नहीं पॉसीबल? एग्जैक्टली पॉसीबल आ। जे कोई जंगल किसी पर्टिकुलर एरिए च बहुत वड्डे जगह ते उग्या है तो नैशनल पार्क आ, ते जे बहुत छोटा जिहा दायरा है, बीड़ टाइप आ जिन्हों आपां बीड़ा कह दिंदे आ पंजाबी च, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पर जे कोई लम्मा जंगल लम्मी पट्टी च लम्मे स्ट्रैच च किसी उहदे रिवर दे नाल नाल आ, किसी डैम दे नेड़े तेड़े आ, ओहो जिहा ना तो नैशनल पार्क के दायरे च आउंदा है ते ना ही उहदे सेंचुरी के दायरे च आउंदा है। उन्होंने फिर रखियक स्थल कह के, कंजरवेशन रिजर्व कह के पालिया जाना चाहिए है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट दे विच होया 2001 का अमेंडमेंट सोध कह रही है। सो हुण तुहाडे दिमाग 'च ये गल तां आ गई कि जे मैं पंजाब दे एंगल तो ये सारियां चीज़ां पढ़ा रहा तां हुण तुसीं सोचोगे कि पंजाब 'च किन्ने नैशनल पार्क आ, किन्नियां वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ, किन्ने पंजाब दे विच कह लो ये कम्यूनिटी रिजर्वस ने जां कंजरवेशन रिजर्व ने। वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट 1972 नूं होर समझदे आ, कहंदे ये दो तरीकिਆਂ ਦੀ सुरक्षा की गल करदा है। एक तां जंगली जीवां नूं आपां उन्हां दे एरिए दे विच ही कंजर्व करना है जिथे वो हैगे आ। जे वो नैशनल पार्क च रहण वाले आ ते उन्हां नूं नैशनल पार्क दे विच कंजर्व करो। जे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी च थोड़े जे दायरे च रहण वाले छोटे छोटे पशु पंछी जीव जंतु ने उन्हां नूं उत्थे प्रोटैक्ट करो। जे कोई किसी कम्यूनिटी रिजर्व च कोई सप गडोए हैगे उन्होंने उत्थे कंजर्व करो। जे नहीं कर सकते उन्होंने उन्हों के घर तो चक के किसी जू वगैरह च पशु पालन स्थल च लैके आओ, जिन्हों असीं कह दिंदे आ जूलॉजिकल पार्क जां जू कह दिंदे आ। इन्हां नूं आपां नूं पंजाबी च कहना पऊगा पशु पालन स्थल, ठीक है। सो ਇਹਦਾ मतलब ये हो गया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट 1972 वाला जिहड़ा है दो प्रकार के सुरक्षा स्थलों की गल करता है। इट टॉक्स अबाउट टू टाइप ऑफ कंजरवेशन पार्क्स, एक इनसिटू IN स्पेस दे के SITU किसी जंगली जीव नूं उहदे स्थल ते ही सुरक्षा देना, एक एक्स-सिटू बाहरी सुरक्षा बाहरले स्थल ते सुरक्षा देना है, उन्होंने उत्थों पट के किते होर लियाउणा क्योंकि उन्होंने उस जगह ते खतरा ज़्यादा लगता है। सो जे कोई मैनूं कहे कि सिर्फ जिहड़े जीव जंतु ने उन्होंने ही चक के अपनी जगह तो उजाड़ के किते होर पाल के बचाया जा सकता है, पौदिਆਂ ਨੂੰ नहीं बचाया जाता, एग्जैक्टली बचाया जाता है, उन्होंने लिया के रखा जाता है बटोनीकल गार्डनस, ठीक है। पौधे सुरक्षा स्थल कि पौधे जिथे बचाए जाते हैं उन्होंने कई लोग नर्सरी कह देंगे आ, कोई बटोनीकल गार्डनस कह देंगे आ, ठीक है ना, पौधों के सुरक्षा स्थल कह देंगे आ, जो मर्जी कही जाओ। पंजाब के कॉन्टैक्सट च हुण तुसीं एक गल समझण की कोशिश करो कि जे मैं वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट की गल करां तो तुसीं कहोगे कि दो प्रकार के सुरक्षा स्थल ने। देयर आर टू टाइप ऑफ कंजरवेशन रिजर्व्स, सॉरी कम्यूनिटी, देयर आर टू टाइप ऑफ कंजरवेशन पार्क्स, वन इज इन सिटू एंड अनदर इज एक्स सिटू। इन सिटू च की ने नैशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तीसरी चीज़ की है कम्यूनिटी रिजर्व्स, तो चौथी चीज़ की है कंजरवेशन रिजर्व। राष्ट्रीय पार्क, जीव जंतु सेंचुरियाँ, तीसरी चीज़ है समूहिक रखां, तो चौथी चीज़ है रखियक स्थल। एक्स सिटू च जूलॉजिकल पार्क, बटोनीकल गार्डनस, ठीक है, पशु पालन स्थल, पौधे सुरक्षा स्थल, एवें दियां चीज़ां ही बस। ये तो कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया। जे कोई पूछे कि इस तो बिना भी कोई होर टाइप के जंगल नूं तुसीं वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट च पढ़ते हो तो मन्निओ ना कि नहीं जी होर नहीं असीं पढ़ते। इस तो बिना भी भारत च एक होर कॉन्सैप्ट हैगा है, ਜਿਹੜੇ जंगलों का दायरा नैशनल पार्क तो भी किते बहुत वड्डा होवे उत्थे सरकार का कोई कानून नहीं चलता, बिकॉज कानून तो सरकार का सिर्फ इन्नी जगह ते चलता है। इस तो बिना भी भारत च सुरक्षा स्थल बनाउण दे होर कई तरीके आ, पर उन्हां तरीकिਆਂ ते इन्हां तरीकिਆਂ च की फर्क आ? इत्थे कार्रवाई हुंदी आ कानून के तहत। दीज ऑल आर स्टैचूटरी बॉडीज, मतलब स्टैचूटरी प्लेसिस, ये सारिया विधानिक संस्थावां ने। इत्थे क्राइम होऊगा, इत्थे किती इलीगल एक्टिविटी क्राइम होऊगा, बिकॉज इन्हां नूं कोई कानून बैक दे रहा है। किहड़ा कानून? वाइल्ड लाइफ प्रोटैक्शन एक्ट।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਥਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ। ਮਤਲਬ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਸਥਲ। ਇਹ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ 18 ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਯੂਨੈਸਕੋ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਐਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਐਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨੇਚਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ। ਸੋ ਨੇਚਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਲਚਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, 400 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਧਾਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਆਵਰ ਕਲਚਰ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਓ। ਵਟ ਇਜ਼ ਮੈਬ? ਮੈਨ ਐਂਡ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ? ਮਨੁੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ 'ਚ 18 ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਾੜ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਏਰੀਆ। ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਓਨੇ ਕੁ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ। ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ? ਸੈਂਚੁਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਰਿਸਰਚਰਸ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਘੱਟ ਆਉਣਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਜੰਗਲ ਵੱਢਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਿਸਰਚਰਸ ਦੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲਿਸਟਾਂ ਦੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੰਗਲ ਬਚਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਨਿਗਾਹ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਤੇ ਰਹੂਗੀ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਕਹਾਣੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ 18 ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਸਥਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਜੰਗਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਨੀਲਗਿਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਆ ਪਹਾੜ, ਸਭ ਤੋਂ ਨੰਦਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਊਥ 'ਚ ਨੀਲਗਿਰੀ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨੀਲਗਿਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗਲਫ ਆਫ ਮਨਾਰ, ਗ੍ਰੇਟ ਨਿਕੋਬਾਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਪੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੂੰ ਬਾਹਲੇ ਪਸੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 12 ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ 18 ਦੇ 18 ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਉਹ ਵਾਲੇ 12 ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਮੈਪ ਦੇ ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ, ਕਿਸੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੈਂਸ਼ਨ ਆ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਬਾਇਓਸਫੇਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 12 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਚ ਕਰੋ 18 ਦੇ 18 ਸਮੇਤ ਸਟੇਟਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਰਸ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਲ ਵੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ, ਵਿਸ਼ਵ ਧਰੋਹਰਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੈਬ ਦੇ 1971 ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਖਰਾ ਸਮਝੌਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਟਾਕਹੋਮ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ 1972 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ,
ਇਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਟਾਕਹੋਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਤੇ। ਗੂਗਲ ਸਰਚ ਕਰਿਓ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਬਾਕੀ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਇੱਧਰ। ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਯੂਨੈਸਕੋ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਕੱਲੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੈਚੁਰਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਚਰ ਤੇ ਨੇਚਰ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਓ, ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀਆਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਨਰੋਲਡ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ੋਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਫੈਕਚੁਅਲ ਜੀਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀਆਂ ਉਹ 40 ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 2023 ਤੱਕ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਉਹ ਨੇ 40, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮਿਕਸਡ, ਕੰਚਨਜੰਗਾ ਸਿੱਕਮ ਵਾਲੀ। ਉਹ 'ਚ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੱਛਣ ਆ, ਕਿਹਦੇ, ਕਲਚਰ ਦੇ। ਆਈ ਥਿੰਕ 7 ਨੇ ਪਿਓਰ ਨੈਚੁਰਲ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲਚਰਲ। ਕਿਹੜੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਲਚਰਲ, ਆਗਰੇ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਗਰੇ ਦੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਆ ਦੀਆਂ ਕੈਥਲਿਕ ਚਰਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀ ਕਰਬਜ਼ੀਅਰ ਕੈਪੀਟੋਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਨਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਨਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਸਾਈਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਈਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਸੁੰਦਰਬਨ ਦੇ ਜੰਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਬਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਪਤਾ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 6 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਆ, ਥੱਲੜੀਆਂ 4 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ। ਜੇ ਉੱਪਰਲੀਆਂ 6 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਥੱਲੜੀਆਂ 4 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਿਕਸਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 40 ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ? ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 40 ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਅੱਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਨੇਚਰ ਵਾਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨੇਚਰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਤਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਆ ਮੈਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡੀਆ 'ਚ 18 ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਪੱਤਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਣਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। 4 ਵੀ ਕਿਉਂ, 4 ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ, 2 ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ, 5-6 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਆ। ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪੱਤਾ ਖਾਲੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ 100 ਟੱਪ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਨੇ, 1000+। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13 ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਨੇ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਕਨਸੈਪਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਾਂ, ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸਥਲ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 4 ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 2001 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬਰਡ, ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ, ਠੀਕ ਆ, ਸਟੇਟ ਬਰਡ, ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ, ਸਟੇਟ ਟਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1999 ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬਰਡ, ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੀਜੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਟਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਥਿੰਕ 2017 'ਚ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਇਕੁਐਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਉਸੇ ਨਦੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ। ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੀਕੇਜ ਜਿਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ। ਖੈਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੈਂ ਬੰਨੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂ। ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਓਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, 1999 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2000 2K 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੈਨੇਟਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਕੁੱਤੇ 'ਚੋਂ ਬਿੱਲਾ ਬਣਾਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਕਰਤਾ, ਢਮਕਾਣਾ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਏਕਤਾ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸੀਰੀਅਲਸ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫਲਾਣੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੀਰੀਅਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ, ਉਹਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ, ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਰਕੇ ਪਟਾਕਾ ਪੈ ਜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਰਹਿ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੇਟੈਂਟ ਕਰਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਈ 1999-2000 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਧੀਨੀਅਮ ਬਣਾਉਣ, ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2002 ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਰਟੀਕਲ 249 ਕਿ 250, ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਸਰਚ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 250 ਹੈ ਕਿ 249 ਹੈ ਕਿ ਟੂ ਫੁਲਫਿਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਲਦੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਆਏ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ DPSPs ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਧੀਨੀਅਮ 2002 ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ 3 ਸੰਸਥਾਨ ਬਣਾਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ, ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਟੇਟਾਂ ਚਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਰਡ ਬਣ ਜੇ, 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜੇ, ਭੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਤਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਟਾਇਆ ਨਾ ਬੋਲ ਦਿਓ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜੋ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯੂਨਾਨੀ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ,
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਟੇਟ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਦਮ ਚੱਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੁੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਏ ਬੋਰਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਲ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਊਗੀ? ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2002, ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਧੀਨਿਯਮ 2002। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਪਾਰਕ ਕਿਹਦੇ ਆਉਂਦੇ? ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਉਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਐਕਸ ਸਿਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਕਿਹਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਖੈਰ, ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਸੈਪਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲਦਲਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਦਲਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਪਈ ਦਲਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਜਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਲਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ ਇਫੈਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਖੂੰਜੇ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਖੂੰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਖੂੰਜਾ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਜ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਥਿਤਕੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਟੈਰੈਸਟਰੀਅਲ ਥਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸਥਿਤਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਧਰ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਰ ਭੂਮੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੌਰੀ, ਤਰ ਭੂਮੀਆਂ, ਅਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੈਟਲੈਂਡਸ। ਜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ PEATLANDS ਪੈਟਲੈਂਡਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਪੈਟਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਮਸਰ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 1972। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਸਾਰੀ ਨੇਚਰ, ਸਾਰੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ, ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਦੋਂ ਬਣਾਇਆ। ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵਰਲਡ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰੋ। ਭਾਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਉੱਧਰੋਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਨੇ ਮੈਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ 71, 72, 73 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਬਚਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 70 ਤੱਕ, 1900 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਗਾਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ। ਖੈਰ, ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਉਹਨੂੰ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਫॉर ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੰਧੀ। ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਮਸਰ, ਲੱਗਦਾ ਯੂਪੀ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਪਰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਤਰ ਭੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੜੀ ਵਾਈਜ਼ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਲਦਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ 6 ਤਰ ਭੂਮੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ। ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 2022 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਮ 64 ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 75 ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਆ? 76 ਆ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, 75 ਹੀ ਆ।
75 ਕਰਤੀਆਂ 2022 ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਚੱਕ ਦੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਖੇਤ ਵੀ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 75ਵੇਂ ਸਾਲ 'ਚ 75 ਤਰ ਭੂਮੀਆਂ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੈਟਰਨ 'ਚ ਹੀ 75 ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ 64 ਤੋਂ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ, ਬਰਡ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਹੈਗਾ ਬਲੈਕ ਬੱਕ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਐਂਟੀਲੋਪ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਸੈਰੀਕਪਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਾਲਾ ਹਿਰਨ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਲ ਕਹਿੰਦੇ, 1989 'ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਸਟੇਟ ਬਰਡ ਆ ਸਾਡਾ ਬਾਜ, ਈਸਟਰਨ ਗੋਸ਼ਾਕ, ਠੀਕ ਆ, 1989 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟ ਟਰੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੀਸ਼ਮ ਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਮ ਲਿਖਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ਮ, ਠੀਕ ਆ। ਅਡੈਲਬਰਗੋ ਸੀਸੋ, ਟਾਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ 1989 'ਚ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਇਕੁਐਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਸਾਡਾ ਇੰਡਸ ਡੋਲਫਿਨ ਆ। ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਇੰਡਸ ਡੋਲਫਿਨ। ਉਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਾਮ ਆ ਇੰਡਸ ਗੈਂਗੀ ਪਲੈਂਸੈਂਟ, ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾਮ ਆ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸ ਡੋਲਫਿਨ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਆਈ ਥਿੰਕ 2017 ਜਾਂ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਆ ਕਿ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ, ਸਟੇਟ ਬਰਡ, ਸਟੇਟ ਟਰੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਇਕੁਐਟਿਕ ਐਨੀਮਲ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਨੀਮਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਟਰੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਸੀਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਫੋਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਫੋਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਘਟਾ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਫੋਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੋਰਡ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੈਂ 1000 ਕਹਿਤਾ ਸੀ, 500 ਪਲੱਸ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਏ ਦਾ ਇੰਨੇ % ਕਵਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਨੇ। 13 ਕਿਉਂ ਨਾ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 13 ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਬੀੜ ਮੋਤੀ ਬਾਗ 1952 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ। ਫਿਰ 72 ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੈਕ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਪਟਿਆਲਾ, ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਖੈਰ, ਬੀਰ ਗਰਦਿਆਲਪੁਰਾ ਇਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ। ਤੀਸਰੀ ਆ ਗਈ ਪੁਨਰਹੇੜੀ ਬੀੜ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ। ਮਹੇਸ਼ਵਾਲਾ ਬੀੜ ਪਟਿਆਲਾ, ਬੀੜ ਦਸਾਂਝ ਪਟਿਆਲਾ, ਬੀੜ ਭਾਦਸੋਂ ਪਟਿਆਲਾ। ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾਭੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਭਾਦਸੋਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਲਬੇੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੀੜ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਾਈਜ਼, ਵੈਸੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 1952 ਹੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬੀੜ ਸੀ ਬੀੜ ਅਸ਼ਵਿਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੇਤਨਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਇਸ ਬੀੜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਬੀੜ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਬੀੜ ਅਸ਼ਵਿਨ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਬੀੜ, ਠੀਕ ਆ। ਅਬੋਹਰ ਦੀ ਬੀੜ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਲੈਕ ਬੱਕ, ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਐਨੀਮਲ ਆ ਬਲੈਕ ਬੱਕ। ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਚੱਲੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੀੜ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਬੋਹਰ ਬੀੜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਨ,
ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਤਰ ਭੂਮੀ ਆ, ਵੈਟਲੈਂਡ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀੜ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਖਣੀ ਰਹਿਮਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਬੀੜ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਝੱਜਰ ਬਛੌਲੀ ਰੋਪੜ ਦੀ ਬੀੜ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਗਲ ਰੋਪੜ ਦੀ ਬੀੜ ਆ ਜਾਂ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਬੀੜ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਕਥਲੌਰ ਕਲਸੀਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਟੂ ਬੀ ਨੋਟੀਫਾਈਡ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 13 ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸਥਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸਥਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੀੜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟਿਪੀਕਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਥਲੌਰ ਕਲਸੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਬੀੜਾਂ 'ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ। ਛੋਟੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ। ਮੇਨਸ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਚ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਹੀ ਮੈਚ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ UPSC ਜਾਂ PPSC ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟਰੈਂਡ 'ਚ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪੇਅਰ ਸਹੀ ਮੈਚ ਆ, 1 2 ਕਿ 2 3 ਕਿ 4, ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਆਫ ਆਰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ, ਕਿੰਨੇ ਪੇਅਰ ਸਹੀ ਮੈਚ ਆ। ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਕਿ 2 ਪੇਅਰ, ਤੁੱਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸਥਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਨ ਸਥਲ। ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸਥਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਟਿਪੀਕਲ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਨ ਸਥਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2000 ਆਈ ਥਿੰਕ 1 'ਚ ਹੋਈ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੌਰੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੂੰ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਏਰੀਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਡੈਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦੇ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚਰੀ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਖੋਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ 4 ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ। ਰੱਖ ਸਰਾਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਰੋਪੜ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ, ਰੋਪੜ ਤਰ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ 4 ਕਿ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ। ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੱਖ ਸਰਾਏ। ਵਿਚ ਆਫ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਓਲਡੈਸਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਇੱਕ ਇਹ। ਦੂਜਾ ਫੇਮਸ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਖ ਸਰਾਏ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਰੋਪੜ ਰੂਪਨਗਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਉਂਦੇ। ਬਿਆਸ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਪਠਾਨਕੋਟ। ਇਹ ਉਹ ਆ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੇਨ ਡੈਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ 2001 'ਚ ਅਮੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ 'ਚ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਾਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਠੀਕ ਆ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਹੂਗੀ। ਸੋ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੰਡਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਨ ਸਥਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਰੱਖਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਵੀ 4 ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲਾਲਵਾਂ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, 22/6/25/6, ਠੀਕ ਆ, 2007। ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬਣਿਆ ਉਹ ਲਾਲਵਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਝੰਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ਼ੋਪੁਰ ਝੰਬ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣੇ ਆ, ਪੰਨੀ ਵਾਲਾ, ਹਰੀਪੁਰਾ, ਪੂਰੀ ਪੱਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆ ਫਜ਼ਲਕਾ 'ਚ 2015 'ਚ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਸਵਾਂ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਿਸਵਾਂ ਖਾਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਿਸਵਾਂ ਨਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੋਏ ਦਾ ਰੂਪ ਦਲਦਲ ਜੀ 'ਚੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਿਸਵਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ, ਠੀਕ ਆ,
वैसे भी सिसवा नूं कैप्टन साहब ने सोहना मशहूर करता सीगा, ठीक है। सिसवा कम्यूनिटी रिजर्व SAS नगर, सो ये लेटेस्ट टू बी फॉर्मड ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲਵਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਵੀ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ, ਇਹ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗਰਾਫੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋਗਰਾਫੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕੋਪ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਪਾਰਕ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ 72 ਵਾਲੇ ਐਕਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਸੀ ਐਕਸੀਟੂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਟੂ ਤਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛਤਬੀੜ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਹਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਪਾਰਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ SAS ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੂ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਾਈਗਰ ਸਫਾਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਆ। ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਬੀੜ 'ਚ ਵੀ ਆ। ਇੱਕ ਬੀੜ ਤਲਬ ਤਲਾਬ, ਬੀੜ ਤਲਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਆ। ਇੱਕ ਡੀਅਰ ਪਾਰਕ ਨੀਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜ਼ੂਲੋਜੀਕਲ ਪਾਰਕ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤਰਭੂਮੀਆਂ ਦੀ। ਤਰਭੂਮੀ ਮਤਲਬ ਵੈਟਲੈਂਡਸ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵੈਟਲੈਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਠੀਕ ਆ। ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗਾਈਡਡ ਨੇ। ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰਾਮਸਰ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨੇ ਉਹ 75 ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰਭੂਮੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਜਾਂ ਤਰਭੂਮੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਣ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੀਆਂ 75 ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਕੁਐਟੋ ਐਜ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਦਲਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮਸਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਰਭੂਮੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਦਲੀ ਭੂਮੀ, ਫੈਨ, ਪੈਟਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਾਂ ਗੰਗੂ ਤੇਲੀ, ਕਹਾਂ ਰਾਜਾ ਭੋਜ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਆ MP ਵਾਲੀ, ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਆ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਬਣੀ ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਨਮਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਟਾਈਡ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਲੜੀ ਛੱਲ ਆ ਉਹ 6 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਛੱਲ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਦਾ ਲੋਅਰ ਟਾਈਡ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੀਡ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਟਾਈਡ ਆ ਉਹ 6 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੇਕ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਲੈ ਲੂਗੀ। ਤਰਭੂਮੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਛੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਬੇਸ ਤੋਂ 6 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਭੂਮੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੇਕ ਆਓ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਤਰਭੂਮੀਆਂ ਤੇ ਲੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਭੂਮੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ 6 ਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਆ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਕੀ ਭਲਾ ਲੇਕ। ਸੋ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤਰਭੂਮੀ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 6 ਆਹ ਲਾਈਨਾਂ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਉੱਪਰਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਖ ਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਕੰਜਲੀ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਬੇਈ ਨਦੀ ਦੇ ਕ੍ਰੋਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਲੀ ਬੇਈ, ਹਾਂ
ਇੱਥੇ ਵੇਈ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ ਸਤਲੁਜ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਆ, ਕਾਲੀ ਵੇਈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਆਫ ਬਿਆਸ। ਕੰਜਲੀ ਉਹਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ, ਹਰੀਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਤੇ ਬਿਆਸ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਰੋਪੜ ਜਿਹੜੀ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆ, ਕੇਸ਼ਵਪੁਰ ਮਿਆਨੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਦੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੰਗਲ ਰੂਪਨਗਰ ਆ ਭਾਖੜਾ ਨੰਬਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡੈਮ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਤਰਭੂਮੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਨੰਗਲ 'ਚ। ਬਿਆਸ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਲਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਸ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲੀ ਆ, ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਰਨ ਸਥਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਰਭੂਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਰਭੂਮੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਵੈਟਲੈਂਡ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੇ ਸਟੇਟ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ, ਮਤਲਬ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿਰਾਸਤ ਸਥਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2002, ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਔਨ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ 1900 ਦੇ ਨੇੜੇ 99 ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਟਾਗਿਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਨਗੋਇਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਸਮਝੌਤੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਟਾਗਿਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਇੱਕ 2010 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਫੋਲਡਰ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਫੋਲਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਲਡਰ ਖੋਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਵੈਟਲੈਂਡਸ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝੌਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ 2002 'ਚ ਬਣਾਇਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੀ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਪਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਨਾਮੀ ਬਾਗ ਬੰਗਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਬੰਗਾ, ਇਹ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਵਰਾਇਟੀ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਚਟਪਟੀ ਬਨੀ, ਇਹ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ, ਇਹ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਸੈਕਰੇਡ ਗਰੂਵ। ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਪਿੰਡ ਵ੍ਰਿਕਸ਼, ਚੋਲਟੀ ਖੇੜੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਆ, ਗਗਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵਰਾਇਟੀ ਆਫ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਇਓਲੋਜਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੈਚੁਰਲ ਵੈਜੀਟੇਸ਼ਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਲਾਸਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 13 ਦੇ ਨਾਮ, ਪਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕਾ ਕਿ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋਗਰਾਫੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ ਆ ਬਹੁਤ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਫੋਲਡਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਥੋਰੋਲੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਕੱਜ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਠੀਕ ਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।